वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्नीए ते कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे सी सतगुरां दी बाणी। गौड़ी राग दे विच महल्ले पंजवें दी बाणी अष्टपदियां। कल विचार रहे सी सहज। भी ऐसी दृढ़ता हो जावे, ऐसी दृढ़ता हो जाती है जीव नूं जदों मालिक दी किरपा हो जावे। जाको दया माया प्रभ सोए, ऐसी दृढ़ता ताकै होए। ऐसी दृढ़ता बन जाती है। क्यों जी दृढ़ता बनती है कि सहज दे विच ही वासा है। भरम खत्म हो जाता है, दुचित्ती खत्म हो जाती है। फिर आपां कित्थे वसदे? परमेश्वर च वसदे हाँ, ते ओह साडे च वसदा है। पर ये सारी ये दृढ़ता तां ही आउंदी है जे उस प्रभु दी दया हुंदी है, किरपा हुंदी है। सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुर भेटियो सच धर्म। सच्चा गुर मिल जाता है, सच्चा धर्म हो जाता है। सहज दे विच ही जिस नूं मालक इस कर्म दे विच लाउंदा है। जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताकै कुरबाने। भी सहज है जिहड़ा उत्थे वस जाता है, उस नूं जान ही सकता है, क्योंकि वह बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ उस नूं जान सकते हाँ, देख सकते हाँ, दर्शन कर सकते हाँ, उस दे विच ही रह सकते हाँ, लेकिन वो बयान नहीं हुंदा। उस तक जान दा जीव जिस नूं कर्म लाउंदा है, उस दा ज्ञान तां सानूं दस सकदा है, जुगती तां दस सकदा है कि इस तरीके नाल आपां पहुँच सकते हाँ, लेकिन उस दे बारे कुछ बयान नहीं किया जा सकता। तो समझाउंदे ने भी वही जानदा है। जाकै सहज पया सो जाने, नानक दास ताकै कुरबाने। ते महाराज समझाउंदे कि ऐसे जनां तो कुरबान जाते हैं जिसने उस सहज नूं जान लिया है। ये तक आपां कल विचार कीती सी। आओ अगला शब्द गौड़ी राग दे विच ही महल्ले पंजवें दा शब्द है। रहो पंक्तियां ने, कवन अस्थान जो कबहू ना टरै, कवन शब्द जित दुरमत हरै। केड़ा शब्द है, केड़ा ज्ञान है जिस दे नाल साडी दुरमत खत्म हो जाती है। दुरमत खत्म हो जाती है, गुरमत मन विच वस जाती है, तो फिर वो स्थान प्राप्त हो जाता है जिथों फिर आपां सदा दे वासी बन जाते हैं। जिहड़ा अविनाशी स्थान है, जिहड़ा सच्चा घर है। पर वह गुर दे शब्द द्वारा ही सानू सोझी हुंदी है। इत्थे इह सवाल ही कीता है हले इस रौ पंक्तियां दे विच, कवन अस्थान जो कबहू ना टरै। भी जो स्थान अटल है, जो स्थाई है, केड़ा स्थान है। कवन शब्द जित दुरमत हरै, वो शब्द केड़ा है जिदे द्वारा मन की दुरमत खत्म हो जाती है, नाश हो जाती है। आओ हुण आपां शब्द शुरू करते हाँ। प्रथमे गर्भ बास ते टरिया,
ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਗਰਭਵਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਜੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਟੰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕਪਰੇ। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਰ ਗਵਨ ਕਰੇ ਗੋ ਬਪਰੇ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਟਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਰ ਗਵਨ ਕਰੇਗੇ ਬਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਦਰੀਪੁਰੀ ਮੈਂ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਹੈ ਦੇਵਲੋਕ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਜੋ ਦੇਵਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸ ਬੇਤਾਲਾ। ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 9 ਦਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਪੁਰੀਆਂ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਕੁਟੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਿਰ ਤਰ ਧਰਨ ਗਗਨ ਅਰ ਤਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜ, ਰੁੱਖ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਤਾਰੇ, ਰਬ ਸਸ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਨਿਰਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਹੈ, ਅਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਬਰਤ ਅਰ ਭੇਦਾ। ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਦਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨ ਸਹਿਗੇ ਬੇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਪੋਥੀ। ਤੀਰਥ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ।
ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਸਾਦਨ ਭੋਗਾ। ਧੋਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਨ ਕਰੇਗੋ ਸਗਲੋ ਲੋਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਵਰਨ ਤੁਰਕ ਅਰ ਹਿੰਦੂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਨੇ, ਵਰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਹੈ। ਪਸ਼ु पंखी अनेक जोन जिंदू। और पशु ने, पंछी ने, होर अनेका जूनिया ने। सगल पसार दिसा पसारा। जिन्ना भी सारा पसार दिसता है, सारा ही पसारा। बिनस जाएगो सगल आकारा। सारा आकार, जिन्ने भी आकार ने, बिनसनहार ने। सब कुछ बिनसन वाला है जो ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं। क्योंकि सवाल ही रहो पंक्तियां दे विच जिहड़ा इसदा सरल अर्थ सी, सार भाव सी, वो यही सी कि वो किहड़ा स्थान है जिहड़ा कदे डरदा नहीं, जिहड़ा अटल है। सहज सिफत भगत तत ज्ञान। सहज सिफत जिहड़ी मालिक दी भगती, तत ज्ञान जिहड़ा है। सदा आनंद निश्चल सच थाना। जिथे सदा आनंद है वो सच्चा थाना, वो निश्चल है। तहां संगत साध गुण रस है। वही सच्चा स्थान है, वही सच्ची संगत है जिथे साधु जन उस थान दा, स्थान दा ज्ञान देंदे ने, गुण देंदे ने कि वो स्थान जिहड़ा कदे भी नाश नहीं होना, जिहड़ा अटल है। अनभव नगर तहां सदवस है। वो अनभव नगर है क्योंकि उहदे च अनभव प्रकाश वसदा है। वो फिर सदा ही स्थिर है, वो टलने वाला नहीं है, वो अटल है। तह भव भरमा सोग न चिंता। उत्थे होर की है जिहड़ा अटल है, जिथे सच्चा सहज दी सिफत है, सदा आनंद है, तत्त दा ज्ञान है, मालिक दी भगती है। ते उत्थे उस दे विच ही बस के साधु जन ने जिहड़े उस प्रभु दे गुण गाउंदे ने, उस दी विचार करदे ने, सच्चे घर दे विच बैठ के सच्चा सोला गाउंदे ने। सच्चे दा विचार हुंदा है। जिवें आपां रोज पढ़दे हां, जय कर कीरत आखी है, करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहला, सिवरो सिरजनहारे। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहला, हों वारी जित सोहला सदा सुख होए। वो सोहला जिहड़ा समझाउंदे ने, ये साचा सोहला साचा कर गावे। गावे तां सोहला कर साचा, जिथे सदा सच त्यावे। सच्चो त्यावे जा तुद भावै, गुरमुख जिन्ना बुझावै। ये सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावै। कह नानक सच सोहला सच्चे कर गावे। वो सच्चा कर है। उत्थे फिर ना भव है, ना भरम है, ना सोग है, ते ना चिंता है। आवन जावन मृत ना होता। ना उत्थे आवन जावन है, ना मौत है। उस घर दे विच जदों उत्थे वासा हो जाता है, होना किसदा है? मन दा। क्योंकि आकार तो सारे बिनसनहार ने, पढ़ के आए हैं जिन्ने आकार बिनसनहार ने, इस करके उत्थे वासा किसदा होना है? मन दा। तह सदा आनंद अनहत आखारे। उत्थे सदा ही आनंद है, अनहत है। अनहत ही उत्थे विचारा, मन उत्थे विचार करता है, उत्थे दी सिर सलाह करता है। बसा भगत, भगत बसा है कीर्तन आधारे। उत्थे भगत बसते ने। आधार की है? कीर्तन। किहड़ा कीर्तन? जिहड़ा कलयुग दे विच प्रधान है, ध्यान। उत्थे ध्यान द्वारा विचरता है।
पार ब्रह्म का अंत न पार। पार ब्रह्म है, उसका कोई अंत नहीं है, पारावार नहीं है। इस करके ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕਰੇ ਤਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਨ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ 5ਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵੇ, ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੁਬਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਬਦਾ ਉਸਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਸੁਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਸੈ ਮਾਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਗ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਉਹੀ ਸੂਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਈ। ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੋ ਭਉ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਾਮ ਸਮਾਹੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਸਿਜੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਨਵੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਮਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ? ਨਾਮ ਧਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ। ਜਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਲਈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਗਤੀ। ਗਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਤਨੀ। ਜੋ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਿਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਧਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਬੜਭਾਗਾ। ਉਹੀ ਬੜਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਐਸੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ
ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨਾ ਪਰੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਜਨਮ ਨਾ ਮਿਟੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੈ। ਦੁਬਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਝੂਠ ਨਾ ਧੋਈ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਦਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਮਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧੋਪ ਨਾ ਲਈਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨਿਰਮਲ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਲਈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਾ ਮਰੀ ਦੁਬਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਜੌਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਦੀ ਕਿਸਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਤਿਸ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿਧ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮਾਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਗੁਰ ਨੇ। ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਗੁਰ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਦੁਬਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪਰਮ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
फेस ते प्रकाश दिसना शुरू हो गया ਜਾਂ अपना मुख नज़र नहीं आउंदा, क्योंकि उदों ही नहीं आउंदा, ਇੱਥੇ कुछ भी नज़र नहीं आउंदा, उदों ही नहीं आउंदा ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਦਿਸੇਗਾ, ਖੱਬੇ ਦਿਸੇਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਸੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਨਾਲ ਪਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਸਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿ ਖੱਬੇ ਦਿਸਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਾਡੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਤੇ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ,
फिर सामने लैके आना है। फिर जदों कमां का सम करके देखना, फिर इस पॉइंट से देखना है। जो कोई नवा जीव जो उसनूं नक दिसता है, इदां ध्यान लाउण तो बाद फिर वापस आके देखना है। जे एक दृष्ट हो गया तो नक नज़र नहीं आएगा। आओ फिर उवें जिवें कमांगे अगे ध्यान लावांगे। आओ पहला इस पॉइंट ते निरंतर सम करके फोकस करके देखिए अपने आप नूं। सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने ले जाओ, पलका उत्ते चुको। फिर सामने लेके आइए। फिर नक ते सम करके देखिए। हुण देखना जे कोई नवा जीव है उसने कि नक दिसनों हट गया ते दूजी जो आपां पहला करते हैं अपने प्रकाश रूप नूं देखना है कि मुख प्रकाश है, धुंधला तो नहीं है। क्योंकि जे मैं लग जाती है तो आपां नूं इत्थे ही धुंधला धुंधला दिसना शुरू हो जाएगा अपना मुख। इदां जिवें किसी साफ चीज़ ते शीशे ते गर्दा पै जाता है, इदां ही अपने इत्थे सानू धुंधला धुंधला दिसना। जे बिल्कुल शीशे वांगू चमकदा है फिर समझ लो अपना मुख निर्मल है। ध्यान नीचे ले
बिल्कुल नीचे ले जो ध्यान, रिलैक्स होकर देखना है। जो भी थल्ले बिछया है, चादर जो भी है, फर्श, उस तो थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करनी है। जिथे सानू पानी की तरह, जल की तरह प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जिमें सरोवर च लहरां ने जल दियां, इदां ही सानू इत्थे प्रकाश दियां लहरां अनुभव होनी शुरू हो जांदियां ने। फिर सम करके देखे अपने आप। फिर नीचे ले जो ध्यान, फिर सम करके देखिए।
फिर नीचे लै जो ध्यान। नीचे ध्यान ले जाओ। रिलैक्स होकर दिखना बिल्कुल। जे आप अनुभव होना शुरू हो जाता नीचे, ध्यान थोड़ा थोड़ा उत्ते चुकना शुरू कर देना है। जिथे तक सानू प्रकाश दिसदा उन्ना क ध्यान आपां उत्ते चुकना है। जिथे प्रकाश नहीं दिसेगा उस तो उत्ते नहीं चकना। फिर सम करके देखिए। सामने लेके आइए ध्यान।
मस्तक दे सामने ले पलका उत्ते चुको। फिर सामने लेके आओ। नीचे ले जाओ ध्यान।
ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੋਇ ਜ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵੈ, ਐਸਾ ਮਾਰ ਰਾਜ ਜੋ ਕਮਾਵੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ, ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।